إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرحلة إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورد الله تبارك وتعالى سيدنا القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنصار أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا
إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Halaman 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. العظمة لله تكبيرا العظمة لله تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا يا الله واغفر لنا يا كريم يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين ورحمة العالمين. Ada silsilah halaman 4. Ada nak baca? Nak baca? Baik, nak baca. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى أبينا آدم وأمنا حواء والخضر وإليا وحبر هذه الرتاب سيدنا عبد الله بن الأبا وأصولهم وفروعهم وأصل سلسلاتهم والآخذين عنهم سنء لله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى
والآل وأبو المنصور الماتريدي وخطيب الشربيني وأصولهم وقرئهم وسلسلتهم والآخرين عنهم شيء الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
membaca kitab-kitab tauhid yang berlandaskan fikih. Jadi fikih syariatnya kita lengkapkan dengan bermakrifat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau kita sholat ini sudah bertauhid kepada Allah, menyembah dengan yang gaib. Kalau orang muslim juga mana sembah batu tidak, kita menyembah menjadi ke batu diri kita, bumi dan langit. Ini ada lembaran, silakan bawa balik. Dan tauhid menurut ulama tauhid fardu ain, wajib bagi mereka yang sudah akhir balik, baik laki-laki perempuan. Faedahnya dia mempunyai akidah yang teguh, tidak terombang-ambing di dalam kehidupan ini, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Itu faedahnya. Itu diajari dari guru-guru kita ini dari sifat wajib 20 bagi Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurang itu umum. Kalau lebih alhamdulillah, dan dikaitkan dengan Asmaul Husna. Sudah dibagi? Sudah kita bahas sifat 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Awwaluddin ma'rifatullah, sifat 20 awal agama itu ma'rifat, untuk mendekat kepada Allah. Ulama mengajarkan lewat 20 sifat. Itu ada lembar kedua, kita masuk iradat, kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah, anda baca juga langsung iradat, arti Allah Subhanahu wa taala yang maha menentukan segala sesuatu. Adanya segala sesuatu berupa perubahannya menurut kehendak Allah sendiri. Tidak ada yang dapat menyaingi kegagahan Allah, yaitu rukun iman yang keenam, yakin akan qada dan qadar. Kita lahir di muka bumi ini dekat iradat Allah. Kita jadi lanang ini, yang bersyukur alhamdulillah lanang. Jadi betina, lahir di ibu kita juga ber4 bulan. Di surah Al-A'raf ayat 172, alastu bi rabbikum, ada Tuhanmu. Qalu bala syekh, aku saksi bahwa engkau ada Tuhanku. Beratus-ratus tahun itu di zaman azali, zaman belum turun ke bumi. Masuk lalu itu mengakui benar Tuhan, masuk ke rahim kita umur 4 bulan. Nah, maka kalau budak meninggal, budak kecil masuk umur 4 bulan wajib dimandikan, disolatkan, dikafankan, dibungkus, dikuburkan. Umur 4 bulan baru itu sudah masuk. Nah, tapi apa? Ayat berikutnya, alam ahada ilaikum ya bani Adam alla taqumu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku memperingatkan kamu sungguh-sungguh wahai anak cucu Adam, bahwa kamu pas lahir di dunia ada musuh sebelum kamu. Jelas setan yang menyesatkan kamu, baik lewat depan belakang, atas bawah, baik lewat aliran darah. Nah itu, jadi iradat Allah ini, ketentuan Allah, dia tidak akan bisa menggoda kecuali dengan izin Allah, iradat Allah. Dan sudah kita baca Al-Quran dan Bapak pelajari Al-Quran, bila Ramadan kemarin sudah dikhatamkan 30 juz. Kita pegang itu ada iradat, kudrat, iradat kekuasaan Allah. Dan kuasa Allah itu tentu tidak boleh tentu yang lain, suka-suka Allah. Nah, namanya Allah itu dalam Al-Quran itu dia ngaku siapa yang jadi kaku di muka bumi ini. Tidak, sudah meninggal nak ke mana? Siapa yang jadi ke siang malam? Ini ada nama Allah itu di surat Toha ayat 14. Nama Allah itu makhluk hurufnya ada 4, alif lam lam ha. Nah, surat Toha, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni fa'aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegaklah sholat untuk mengingatku. Jadi di surah Al-A'raf tadi itu
Kelanjutannya, banyak engkau yang lupa atas perintah dan laranganku. Sudah kita turun ke muka bumi ini, maka diingat ke, saling mengingati itu satu yang lain, kan? Saling mengingatkan. Nah, terus jika setiap makhorijul hurufnya dan namanya itu dikurangi satu persatu, maka dia akan menunjukkan tajali. Tajali kalau di kitab tauhid itu kegagahan Allah, kebesaran Allah terhadap ciptaannya, menjadi alif lam lam ha. Tadi alifnya ada, ini hilang ke. Dalilnya di lembar berikutnya di surah Al-Baqarah ayat 282 menjadi lillah ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Yang Quran itu bawa ini nah. Tidak punya Allah, ini dia nama Allah, kegagahan Allah, Allah menentukan iradat, Allah kuasa. Tidak ada Allah. Siapa yang menentukan aku? Aku nak pengen cek ini, tahu-tahu jadi cek ini. Tidak. Kekuasaan dan penentuan Allah itu tidak berubah, tidak dikuasai oleh perubahan. Allah itu tidak dikuasai oleh perubahan arah depan belakang dia yang tadi. Kalau itu tidak, itu dikuasai oleh perubahan. Manusia makhluk tidak ada yang tetap, perubahan itulah ketetapan. Itu. Kalau Allah tidak kebaliknya, ya. Allah itu maha tetap, perubahan itulah ciptaan dia. Kalau itu tidak, perubahan itulah ketetapan itu. Tak bisa berubah terus itu hari ini besok. Berubahnya ada proses itu. Terus ini surah Al-Jumu'ah ayat 1, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh malikul qudus al-azizul hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa memuji aku, tasbih, memuji Allah yang maha tinggi. Tahu-tahu nak zikir, maka yang dipetik di Arab sana. Terturun baik pohon itu sampai tak mulu status itu. Mana dari kisos jauh kata sumur itu. Kalau di Arab itu. Jadi tanaman itu di bawah itu pipa dari laut untuk ngalir supaya tanaman itu hidup. Jadi mereka berpendapat rumput-rumput zikir ini juga dalil memuji Allah. Hewan-hewan, macam mana tak hewan yang diharam tu? Kalau berfikir, misalnya ada babi lewat, itu binatang haram, tidak haram babi. Bab fikir, bab makan baru haram. Anjing, najis, tidak najis. Di Arab sana jadi gelombang gunung. Dan najis wheeler, mudah juga. Dan haram. Kalau wheeler, sudah dirang dengan baju tanah sekali. 7 kalinya baju biasa. Itu. Jadi setiap kita berfikir itu harus berbarengan dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya disempurnakan. Baik baca Quran kita, kaul perkataan kita, perbuatan kita, sunnah Nabi, dan dilengkapilah dengan tauhid. Siapa sih yang kita sembah? Siapa Tuhan Nabi? Kita ngawak Quran ini, aku sih isi Quran. Kita tahu dikit-dikit gemeter tentang Tuhan ini. Apa mukjizat Nabi? Al-Quran tadi, lain kita baca juga lain. Lalu ingin bertauhid disempurnakan, bukan laju. Misalnya dia tak galak, sekarang ini ada dalil, sekarang ada salah belajar tauhid ketinggian. Ada salah belajar tauhid kaki kilo. Ada salah belajar tauhid itu makhluk wali. Kita ni wali itu belajar dari Nabi Muhammad SAW. Takut susah. Nah, sebenarnya yang kita kaji tak usah dirubah lagi. Fi'il amal kita sholat kerja itulah, zikir kerja itulah. Cuma kita tahu dulu hati aku ni ditaruh Allah, dipancar ke Allah di hati aku hidayahnya, sehingga aku disuruh masjid. Bukan oleh aku baca, besar tinggi, putih, duit banyak, kaya. Kalau nur itu tidak masuk, hidayah ke hati, ikut subuh di rumah. Tak bisa. Nah itu hasil kitab tauhid. Anak ada 10 kitab tauhid membahas sifat 20 ini. Di Ihya Ulumuddin itu ada di rotan ini. Ada kalau totalnya ada 15-an. Al-Hikam. Rata-rata narik dari sifat 20, sifat yang paling dasar. Terus kalau kita kurangi lagi makhorijul hurufnya tadi 4 menjadi 2, lam dengan ha. Di lembar berikut dari surat Yasin itu juga kita baca setiap hari Jumat. Ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya ketetapan Allah lah, jika itu nyanya itu kalau besar batin tunjuk ke Allah,
Jika dia menghadai sesuatu, dia hanya berkata, kayu hari ini, kayu, sembuh hari ini, sembuh, sehat hari ini, sehat. Contohnya, yang sakit, ini belum meninggal. Nak nunggu anak itu dari Bandung. Kalau kita bertauhid, dosa dalam hati kita jangan dulu. Tidak, ini ketentuan Allah, irodan Allah. Atau belum meninggal belum, atau sudah. Kalau dia galak bisik, itu bukan nunggu anak ini jangan tahu. Lalu ketentuan Allah, dia lagi berjuang di alam huru-hara sakaratul maut. Aku syahadat ilah. Pak sahadat 10 menit sahadat lagi jangan lagi jangan karena dia berjuang. Kata Rasulullah meninggal itu ibarat kelelep di laut yang dalam mengang-mengang. Nah kawan anak kemarin ada mati suri biar 3 hari cerita tempat keluarganya di suri dari kubur dengar yang ngomong jun isi aku jun isi aku dengar bagi saya tiap mana juga tahu. Aku tuh dari dulu itu tahu malu nggak bilang. Bilang tuh aku tani itu langsung tani sampai ke putus. Macam ngalu gitu. Tiba-tiba tali itu tuh putus. Ada berapa banyak tahu. Nah pas putus ya masuk lagi dulu soal ibadah. Obat sekarang ngeri. Yang puji kok tak pernah jadi kok di muka bumi ini dia. Yang ku dengar tak pernah ku dengar di muka bumi ini ngeri ya. Itu lalu kawan nanti suri musuh. Nah itu ini kebesaran Allah. Bukan. Begitu juga lahiran. Bukan nak nunggu aku lahiran. Nunggu kepada Allah. Kata Allah. Benar aku ini kamu izin Allah dua. Sudah malaikat yang sudah ngurus kucing dia makan dia minum dia di janin ibu kita Nah, kita bunuh itu dikubur di kubur itu kan tempat makanan tidak baik itu kan. Dulu dijamin Allah tenang dia tidurnya nyawa. Bukan nak nunggu sampai supaya dia lahir, tapi kita hormati keilmuan dokter itu ilmunya dari Allah juga kan. Ya ada ilmu di muka bumi ini kecuali dari Allah. Nah, itu. Jadi kita dapat bertauhid ini minta menunggu Allah dalam hati kita itu ibadah Allah. Begitu juga jak mana tak kita jadi minta tolong secara syariat tak mampu tolong bantu apa jemaah kita jangan menunggu Allah. Yang bisa ngabul ke ketentuan itu cuma ibadah Allah. Nah, itu letaknya di dalam hati itu pikiran jiwa kita. Itu terus kalau dihilang bersifat lagi di surah Al-Ikhlas huwallahu ahad. Kata kalau Allah itu esa dalam sifatnya afalnya gitu. Kita bahas ini terus itu Asmaul Husna dia satu. Jadi Al-Quran ini dijaga mutlak murni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga oleh Allah. Jadi dirubahlah nama Allah bilang besok biar Quran itu rusak tak bisa. Tetap dia menunjuk tambah gagal Allah tambah. Waktu jam 6 pulang ini ada tanya ke faedahnya aku belajar tauhid kata ulama tauhid yang belajar tauhid maaf kita tidak hidup terus di muka bumi ini. Kalau kita meninggal gagal salah satu lepas dari pertanyaan kubur uang yang masih belajar dari langit kamu nggak usah ditanya udah lagi belajar baca Quran nggak usah ditanya lagi belajar lagi apa syariat Nabi nggak usah ditanya lagi belajar tauhid mengenal nggak usah ditanya lagi. Kalau kok menurut ulama tahu nah kita walaupun duduk di pinggir pintu misalnya anak itu baca Ikhlas sebelum pergi kuliah tempat ulama wali tauhid ini ahli fikih ini ahli qiraat datangin dikit-dikit dilengkapi jangan berat ke tauhid Mu'tazilah tapi 10 macam kitab itu anak Mu'tazilah itu berat ke Allah. Ayo belajar belum ada hidayah dari Allah mau jadi ayo sholat akhirnya banyak pikiran itu Mu'tazilah itu berat nak nunggu Allah dulu. Nah kalau Qadariyah itu kodrat dia yang dulu kita yang dulu Allah dulu baik jadi merampas sifat Tuhan dan itu. Jadi yang ahli sunnah wal jamaah itu di tengah-tengah syariat bapak, sholat bapak, zikir, baca Quran, amalan di rumah sholat
saja di rumah. Cuma kita tahu ini bahwa bentuk kasih sayang Allah terhadap manusia ciptaannya. Apalagi yang bertakwa, Allah sangat senang dengan manusia ciptaannya. Tidak, dengan orang yang maaf ngomong banyak dosa di hadis kursi pertama dulu 99 tidak, nak taubat diterima oleh Allah. Ada yang ngomong tidak bisa dan itu pasti jadi 100 hadis kursi pertama. Jadi masuk surga, tapi bukan anak menghalalnya itu. Dari satu abad kisah itu cuma dia rewet, jangan coba-coba main api. Ayah maaf nganggur juga gak kira tua dikit jangan. Bukan, maksudnya itu rahmat Allah tuh Apalagi yang bapak-bapak sudah istiqomah ke masjid, sudah ke musola lancar, berdoa dikira sudah, tinggal raup kasih sayang Allah. Yang itu susah kehidupan perekonomian, misal bisnis itu kurang lancar, perdagangan kita, pekerjaan kita, itu perjalanan makin dekat Allah, makin bernilai pahala derajat di sisi Allah. Itu. Jadi aku pun kita berdoa, guna kita sholat, kalau kita misalnya masih buntu, mesti misalnya bukan hubungan. Itu pahala kita tadi di sisi Allah. Ada pasal rezeki itu tuh kulima yasha, Allah menahan, Allah memberi siapa yang Allah kehendaki. Yang Allah beri, tidak jadi ujian bagi dia. Pangkat, jabatan yang dirubut-rubut, anak, istri, kekayaan, tidak identik dengan kemuliaan. Tidak, ada orang yang ingin pangkat yang kaya makin enak. Mudah-mudahan semangat selalu menyempurnakan untuk di bulan Syawal ini syariat dan hakikat kita. Waktu sudah habis, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hajat bapak-bapak yang hadir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat lambatnya hanya Allah yang tahu. Semuanya untuk kebaikan hambanya, kapan waktu diberi dan kapan waktu ditahan. Kapan diberi cepatlah bersyukur, ingat Allah. Kapan ditahan Allah bersabarlah, pasti ada hikmah di balik itu semua. Karena Allah pasti memberikan hamba yang tepat. Sedangkan negara Cina benar-benar kafir lagi ini Allah teknologi yang paling canggih. Jepang benar-benar demam matahari dikasih Allah uangnya, negara yang paling maju. Berat. Amerika juga sekarang nak hancurkan Amerika, nekan supaya tak tahu Israel ini tak menyerang Palestina, tak baca. Kalau situs kita, web kita ada di Amerika, sumber teknologinya. Web kita ditahannya, teknologi kita dimatiknya, habis lalu data-data di Jepang. Adalah sudah dia menguasai teknologi itu. Nah, wallahu a'lam bishawab, kita nyimak itu dalam keimanan bahwa Allah Maha Gagah, Allah Maha Alim. Semuanya pasti ada hikmah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Maha mengetahui lintasan hati niat. Lindungilah kami dari salah cara yang salah, kehidupan yang salah, ya Rabb. Jalan yang sesat, bimbinglah kami, ya Rabb. Bimbinglah kami ke jalan yang sesat, manusia yang berkenan dari langit, ya Rabb. Lihatlah mata kami, keluarga kami, ya Rabb. Dan katakan kami sakinah, ketenangan, ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.